पत्रकार साहबान का मैं स्वागत करदा। ਅਸੀਂ ਅੱਜ कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ महत्वपूर्ण फैसले शहरों के पिंडों के लोगों वास्ते अच्छे फैसले लिए है। मैं जब अपोजिशन लीडर सीगा तो साडे एक पिंड है सीहो माजरा, उत्थे मैनू बीबियां ने रोक लिया। आखे जी 4 दिन हो गए साडे पिंड दे विच पानी नहीं आया। खबर लगी सी, गया मैं वैसे तां सी उत्थे, बीबियां ने रोक लिया मैनू कि जी साडा कनैक्शन कट हो गया है, जिहड़ा साडा पिंड दा ट्यूबल है ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮਾ नहीं होया, इस करके साडा कनैक्शन कटिया गया। साडा तो पानी रुकिया होया, सानू नहाण ते औखे है। कारण क्या सी कि पिंड दी पंचायत टैंकी नूं चलाउंदी है, टैंकी दा बिल काफ़ी समय तो लमकिया होया सी, पिंड समर्थ नहीं सी जमा कराउण दे, और बिजली वाले कनैक्शन कट गए। सरकार अकाली दल दी सीगी, तो तुसी उन्हां दिनां शायद फोटो भी अखबारां देखी होवे। मैं आप खंबे पर चढ़ के मैं कईयां नूं कहा यार लगा दो कनैक्शन, मैं खड़ा कोई गल नहीं देख लांगे, लेकिन हर कोई डरदा चढ़े ना। सरपंच नूं कहा होगे ना, मैं भी नहीं चढ़दा जी। अल्टीमेटली पानी तो पिंड च पहुंचाउणा सी, मैं आप खंबे पर चढ़ के उन्हां दा कनैक्शन लगाया। ये 2016 की गल है, जब मैं ओपोजिशन लीडर सी। जद मैं सोचिया सी कि जिस तरह असी किसानां दियां 50, 60, 100 या 200 हर पिंड दे विच मोटरां दा बिल माफ किया होया है, उसे तरह पिंड दे जिहड़े सिटीजन है, चाहे वो किसी वर्ग दे है, उन्हां नूं जिहड़ी पानी दिंदी है मोटर, उहदा भी बिल माफ करा। सेम शहरों विच भी है स्थिति। सो अज असी एक महत्वपूर्ण फैसले दे नाल शहरों दे विच जिहड़े पानी दे रेट है वो फ्लैट रेट कीता है, ते उहदे विच 700 करोड़ रुपये दे बकाए है जिहड़े लोकां दे खड़े। 700 करोड़ समर्थ ना होने करके दे नहीं रहे लोग, इस करके असी वो 700 करोड़ रुपये पर अज लीक मार रहे हैं। पुराने पानी दे बकाए सारे शहरों दे माफ कर रहे हैं। ते जेड़ा पानी दी टैंकी पर ट्यूबल लग्या होया, मेरे खरड़ शहर दे विच मैं रहंदा 45 ट्यूबल है, उन्हां दे सारियां दे बिल अगे तो पंजाब सरकार भरे करेगी, ते कमेटियां ते उसका लोड नहीं पेगा, लोकां ते उसका लोड नहीं पेगा। हुण रेट है जिहड़ा 125 तक गज दे प्लाट तक माफ है, वो उसी तरह माफ रहेगा। लेकिन उस तो उपर दे जिहड़े है वो पहला वख-वख रेट है, 105 रुपये है, फिर 150 है, फिर 250 है, फिर 300 है, प्लाट के साइज के नाल वधदे है। उन्हां सारियां नूं फ्लैट करके 105 रुपये जिहड़ा मिनीमम रेट है उन्होंने भी असी अध तो घट ले आए हैं। 50 रुपये असी रेट फिक्स करता पूरे पंजाब दे विच, सिर्फ 50 रुपये देंगे। ये भी साडी केंद्र सरकार दे नाल पंजाब सरकार ने पहला एक कमिटमेंट करी भी है कि जिहड़े सरकार दियां केंद्र दियां ग्रंटां होंदियां वो कहंदे जी तुहानूं यूजर चार्जिज लेने पैणगे, उस तहत सानूं 50 रुपये मिनीमम लेने पैणे। इस करके असीं 50 रुपये मिनीमम रेट जिहड़ा वो पिंडां ते शहरां वास्ते फिक्स कर रहे हैं। इस तरह एक बहुत बड़ी राहत शहरां दे हर वर्ग दे हर परिवार नूं असीं दे रहे हैं, जिहड़ी कि 700 करोड़ रुपये असीं उन्हां दा पानी दा बकाया माफ कर रहे हैं। ते नाल इस दे मैं तुहानूं दस्सना चाहुंदा कि पिंडां दे विच पानी दियां टैंकियां दे बिल जिहड़े कि पंचायतां दे खड़े है। मेरे इलाके दा पिंड है घड़ूआं, 1 करोड़ रुपया उन्हां दा पानी दा बकाया बिल खड़ा है बिजली दा, ट्यूबल दा, उन्हां दे ट्यूबलां दा 10-15 साल ते जमा नहीं हो रहा। सरपंच मेरे पास 30 दिन आ जाता है,
कि जी साडा कनैक्शन कट्टण आ गए। सो ये जिहड़ा सरपंचां दे उपर पंचायतां दे उपर तलवार लमकदी रहिंदी इहनूं बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। साडी कैबिनेट ने फैसला कर लिया, FM साहब ने मंजूरी देती है ते असीं 1168 करोड़ रुपए दे बिजली दे बकाए बिल माफ कर रहे हैं पंचायतां दे पिंडां दे लोकां नूं राहत देण वास्ते। इहदे नाल ही पिछले बिल तक दा जिन्ना बकाया है पिंडां दे लोकां दा, जिस तरह शहरां दे लोकां दा माफ कीता है, चाहे वो किसे वर्ग दे है। मैं क्लीयर कर देवां, आम तौर ते फिर कह दिंदे जी तां फलाणे दे कीते तां ओहदे कीते, इदां नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਮਾਰਤੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 166 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਬਸਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ मोटर जिहड़ी चलदी है ਉਹਦਾ बिल सरकार ने देना अगे तो ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ बिजली बोर्ड ਨੂੰ। बिजली बोर्ड ਨੂੰ ਤਾਂ पैसे देने पैने, पंजाब सरकार देगी। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 166 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, 50 ਰੁਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 50 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। 70% ਦੀ ਰਿਬੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਭਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਹੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਹੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ IAS ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ, A ਕਲਾਸ B ਕਲਾਸ ਹੋਣਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ, C ਕਲਾਸ ਰੈਗੂਲਰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ D ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਦਾਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, BA ਤੱਕ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚਪੜਾਸੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਨਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਿੰਨਾ, 5000 7000 ਜਾਂ 10000, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਢ ਤੇ ਕੱਲ ਕੱਢ ਤੇ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਦੋ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸ D ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ
डी क्लास के अफसर या कर्मचारी ਨੂੰ भी उन्ना ही हक है जिन्ना IAS अफसर ਨੂੰ है जिन्ना अफसरां ਨੂੰ है कि जे अफसर रेगूलर भर्ती हुंदा तो ड्राइवर भी रेगूलर भर्ती होना चाहिए। ये असीं फैसला किया। इस दे नाल ही मैं तुहानूं बेनती करना चाहुंदा कि कैबिनेट ने अज बड़ा सीरियस व्यू लिया है जिहड़ा BSF ते CRP केंद्र सरकार ने तुहानूं पता है कि उसका दायरा 50 किलोमीटर कर दिता है। कैबिनेट कुछ दिनों के विच दोबारे इस ते स्पैशल असीं कैबिनेट मीटिंग बुला रहे। असीं इस गल तो बिल्कुल खिलाफ है कि इस तरह के फैसले पंजाब सरकार राज की सरकार जिहड़ी राज विच लागू किए जा रहे उन्हां तो पुछे बिना नहीं ले जाने चाहिए, विदाउट कंसल्टेशन नहीं रहने चाहिए। और जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर है वो स्टेट सब्जेक्ट है। असीं सक्षम है, पंजाब सरकार सक्षम है। जे पंजाब सरकार दी पंजाब दी पुलिस अतवाद खत्म कर सकती है तो ये सक्षम है कि किसी भी घटना नूं होण तो रोक सकती है। और असीं हर तरह की लड़ाई देश वास्ते, कौम वास्ते, अपने सूबे की तरक्की वास्ते, लॉ एंड ऑर्डर मेनटेन करने वास्ते करने नूं तैयार है और असीं सक्षम है। इस करके 15 किलोमीटर ते 50 किलोमीटर करना किसी तरह भी जायज़ नहीं है। असीं इसका विरोध करते बिल्कुल क्लीयर शब्दों के विच कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। मैं चिट्ठी लिखी है। FM साडे होम मिनिस्टर साहब है, इन्होंने होम मिनिस्टर नूं चिट्ठी लिखी है। कैबिनेट दे विच गल करके पास करांगे, जरूरत पई तो ऑल पार्टी मीटिंग करांगे, बाकी पार्टियां नूं भी नाल लेके चलांगे। ये सारे पंजाब दी लड़ाई है, कल्ली किसी एक पार्टी दी या कल्ले किसी सरकार दी लड़ाई नहीं है। इस करके जे जरूरत पई नहीं होएगा तो स्पैशल विधान सभा का सैशन भी इस मुद्दे ते सद्या जाएगा। नाल ही मैं सुखबीर बादल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है। मैं उन्होंने बेनती करना चाहता कि सेंसिटिव इशू है, पूरे सूबे की गल है, सूबे की जिहड़ी जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टेट एंड सेंट्रल स्टेट दे रिलेशन है, जो फैडरल सिस्टम साडा कॉन्स्टिट्यूशन सानू दिंदा है उसके अधिकारां दी गल है। इस करके इस नूं भड़काऊ शब्दां दे विच ना करो। असीं पंजाब दे विच अमन शांति बहाल करना सरकार की जिम्मेवारी है। असीं उस ते खड़े है, किसी तरह भी असीं अमन शांति भंग नहीं होण देवांगे। जिस तरह दे उन्होंने ओदी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हरमंदर साहब दे विच आके बढ़ जाणगे, ये तो हरमंदर साहब दे विच बाड़ते जी, ये तो चन्नी ने उत्थे देता जी। वो यार सानू तो अगले ने पूछया नहीं, एक ऑर्डर कट के अखबारां चों पता लग्या कि यह ऑर्डर निकल गया। इस करके इस तरह की भड़काहट सूबे दे विच पाउण दी जरूरत नहीं है। सुखबीर बादल जी, मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करांगा कि साडी असीं पहलां बहुत अतवाद भोग चुके, बड़ा नुकसान कीता है। अकाली दल उसका जिम्मेवार है जिहड़ा पंजाब दे विच पहलां अतवाद आया। इन्हां लोकां ने मरजीवड़े तैयार करके इन्हां लोकां ने पता नहीं क्या क्या किया कि साडे पंजाब दी बहुत जवानी का घाण होया। असीं पंजाब नूं, मैं तुहानूं ईमानदारी नाल दसदा, मैं पिछे जे होम मिनिस्टर साहब नूं मिलिया, उन्होंने मैं रिक्वेस्ट की कि सरकार जिहड़ी मर्जी आवे, मुख्यमंत्री अगला जिहड़ा मर्जी बने, एक मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करदा कि साडा अमन शांति और आपसी भाईचारा सब तो जरूरी है। पंजाब दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आपसी भाईचारा कायम रहना चाहिए। जात बरादरी या धर्मां के नाम से साडे बंदिਆਂ ਨੂੰ एकता होनी जरूरी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जे कोई ਭੜਾਟ करता वो पंजाब का दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है। इस करके सुखबीर बादल जी अननैसेसरीली बिना मतलब ते हरमंदर साहब दे विच बढ़ जाएगी आके दुर्गियाना मंदिर च। ये क्या मतलब है गल्लां करन दा? लड़ाई हैगी है फैडरल सिस्टम की, लड़ाई है पंजाब के अधिकारां की, लड़ाई है लॉ एंड ऑर्डर की। और सरकार पंजाब की इस नाल पूरी तरीके दे नाल केंद्र सरकार नाल इतफाक नहीं रखती कि जी इहनूं 15 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर कर दिता जाए।
ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਐ ਤਾਂ ਉਧਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ। ਉਧਰ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕਣਾ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਰੋਕ ਲਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖੂ ਪੱਟੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਆਪ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਾਸ ਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ऐसी कोई हो नहीं। राजमीत जी दसो सर, टोटल ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜਨਾ ਹੈ? देखो ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ऐसी कोई भी गल अपनी वित्त तो बाहर नहीं करते। बहुत ਸਕਰੂਟਨੀ करके बहुत स्टडी करके ਇਹ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। 1166 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਿਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਸਐਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਵਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੀਐਸਐਫ ਮੰਗਾਈ ਸੀ। ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸક્ષਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਭੇਜਣ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਹੁਣ ਐਸਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। 13 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ, 18 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ, 21 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ, 24 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ, ਜੋ ਏਜੰਡਾ है ऐसी वो इन बिन लागू कर रहे हैं, कोई भी ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਏ ਔਰ ਐਸੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਠਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। पार्टी सुनो, पार्टी सुप्रीम है। फिर मैं कह देना मेरी आइडियोलॉजी ये है, सुनो मेरी आइडियोलॉजी ये है, कोई गल नहीं, एक उन्हां दे ऊपर भी हाई कमांड है, वो अपनी हाई कमांड नूं दस रहे, सानू भी दस रहे नाल, ऐसी रल के सारे मुद्दे हल हो जाने हैं। ये गल तुहानूं मैं दस देना अज कि घर घर दे विच ਚੱਲੀ गल, सरकार करेगी मसले। धन्यवाद।